शावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ओम वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुदेवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। स्थावरं जङ्गमं व्याप्तं यत्किञ्चित् सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चिन्मयं व्यापि यत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्न विराजितपदाम्बुजः वेदान्ताम्बुजसूर्यो यः तस्मै श्रीगुरवे नमः। चैतन्यशाश्वतशान्तः व्योमातीतो निरञ्जनः बिन्दुनादकलातीतः तस्मै श्रीगुरवे नमः। ज्ञानशक्तिस्समारूढः तत्त्वमाला विभूषितः भुक्तिमुक्तिप्रदाता च तस्मै श्रीगुरवे नमः। अनेकजन्मसम्प्राप्त कर्मबन्धविदाहिने आत्मज्ञानप्रदानेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। शोषणं भवसिन्धोश्च ज्ञापनं सारसम्पदः गुरोः पादोदकं सम्यक् तस्मै श्रीगुरवे नमः। न गुरोरधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। मन्नाथः श्रीजगन्नाथः मद्गुरुः श्रीजगद्गुरुः मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुरादिरनादिश्च गुरुः परमदैवतं गुरोः परतरं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं गुरुदेव देव। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। तपोवन शतकम पेजीलो उंदी। तपोवन शतकम व्याप्तं जगद्येन चिदात्मभावा रज्ज्वा यदा हि चराचरं यत् सन्न्यस्य सर्वं च सदात्मभावे
स्वयं समस्तं च बभूव यस्तु निस्सङ्गनिर्मुक्तिपदं प्रपद्य ब्रह्मात्मभावेन विराजितो यः श्रीसौम्यकाशीश महेश्वराय तस्मै नमः स्वामी तपोवनाय तस्मै नमः स्वामी तपोवनाय अखण्डभाव शिवरूपतत्त्वः चितिस्वभाव परमात्मसत्यः सत्यस्य सत्यः सुधियैव गम्यः परप्रधानात् परमेश्वरो यः आद्यन्तहीनो निरपेक्षदीप्तिः स्वतः स्वरूपेण विफुल्लितो यः श्रीसौम्यकाशीश महेश्वराय तस्मै नमः स्वामी तपोवनाय तस्मै नमः स्वामी तपोवनाय मंतुन्न शक्यो मनसा कदाचित् वक्तुन्न केनापि तथा न वाचा बोद्धुञ्च बुद्ध्यादि तथा न शक्यः बुद्ध्यादि साक्षी खलु केवलो यः सर्वेन्द्रियातीतपदस्थितोऽपि सर्वेन्द्रियप्रेरयिता परो यः श्रीसौम्यकाशीश महेश्वराय तस्मै नमः स्वामी तपोवनाय तस्मै नमः स्वामी तपोवनाय शुद्धातिशुद्धं च सदा प्रबुद्धः विश्वेश्वरो विश्वपरः प्रसन्नः व्यापी परब्रह्मणि मोदमानः वेदान्तसार सुधियां शरण्यः एको वसी सर्वभूतादिवासः सर्वाधिपः सर्वजीवात्मको यः श्रीसौम्यकाशीश महेश्वराय तस्मै नमः स्वामी तपोवनाय तस्मै नमः स्वामी तपोवनाय अशब्दमस्पर्शमरूपवच्च तथा रसं नित्यमगन्धवच्च निरञ्जनं नित्यनिरीहमेकं बुद्धेः परं निर्गुणसद्ध्रुवं च गुह्यं गभीरं गगनोपमं पश्यन्ति निर्धूतमलायतीन्द्राः श्रीसौम्यकाशीश महेश्वराय तस्मै नमः स्वामी तपोवनाय तस्मै नमः स्वामी तपोवनाय तेजोमयं दिव्यममेय शक्तिं सनातनं शान्तमनामयं च अद्वैतमाश्चर्यमचिन्त्य रूपं परात्परं नित्यमनन्तमाद्यं ज्ञानप्रकाशेन विशुद्धसत्त्वः यं पश्यति स्वात्मनि चिन्त्यमानं श्रीसौम्यकाशीश महेश्वराय तस्मै नमः स्वामी तपोवनाय तस्मै नमः स्वामी तपोवनाय तस्मै नमः स्वामी तपोवनाय। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। हरि ओम अंडी, हरि ओम, हरि ओम। మనం భజగోవిందం సత్సంగం చెప్పుకుంటున్నాం. భజగోవిందంలో ప్రత్యేకత ఏంటి స్వామి అంటే కొంచెం కటువుగా ఉన్న సత్యాలు మాట్లాడారు స్వామి. ప్రత్యేకత ఏంటి స్వామి అంటే అదే. ప్రతి శ్లోకంలోనూ చిన్న కటుత్వం ఉంటుంది. కటుత్వం అంటే పెద్దవాళ్ళు మందలిస్తే మనం ఫీల్ అవుతాం, నన్ను అంటారా అంటాం, కానీ వాళ్ళు అన్నది నిజం.
భగవత్పాదులు ఉపయోగిస్తున్న ప్రతి శ్లోకంలో కూడా చిన్న వీటిని నిష్ఠూర సత్యాలు అంటారు. నిష్ఠూర సత్యాలంటే సత్యమే కానీ కొంచెం నిష్ఠూరం అన్నమాట. వాటికి కరెక్షన్స్ కూడా స్వామి చెప్పారు. అవన్నీ మనం ఎలా రెక్టిఫై చేసుకుంటే ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటికీ సొల్యూషన్ని మనం పొందగలం. అందుకే అంత పాపులర్ భజగోవింద్. అన్ని ఫీల్డ్ వాళ్ళకి కూడా ఇందులో లెసన్స్ ఉంటాయి. చిన్న పిల్లలకి, పెద్దవాళ్ళకి, గృహస్థులకి, స్త్రీలకి, పురుషులకి, సన్యాసులకి, బ్రహ్మచారులకి అందరూ ఏ రకంగా ఉండాలి, ఏ రకంగా ఉంటే శాంతిని పొందగలమో చెప్తాను. 1వ శ్లోకం చదువుదామండి, తర్వాత మనం డైరెక్ట్ గా పాఠంలోకి వెళ్ళిపోదాం ఇవన్నీ చదివే కన్నా. మొదటి శ్లోకం, భజ గోవిందం భజ గోవిందం గోవిందం భజ మూఢమతే సంప్రాప్తే సన్నిహితే కాలే నహి నహి రక్షతి డుక్రున్కరణే. ఈరోజు ఏ శ్లోకాలు మనం డిస్కస్ చేస్తాం స్వామి అంటే 12, 13 ఈరోజు మన పాఠం. 12 చదవదాం, రిపీట్ చేయండి నా తరువాత. 12వ శ్లోకం, దినయామిన్యౌ సాయం ప్రాతః శిశిరవసంతౌ పునరాయాతః కాలః క్రీడతి గచ్చత్యాయుః తదపి న ముంచత్యాశా వాయుః. టుగెదర్, దినయామిన్యౌ సాయం ప్రాతః శిశిరవసంతౌ పునరాయాతః కాలః క్రీడతి గచ్చత్యాయుః తదపి న ముంచత్యాశా వాయుః. భజ గోవిందం భజ గోవిందం గోవిందం భజ మూఢమతే గోవిందం భజ మూఢమతే. దినయామిన్యౌ సాయం ప్రాతః శిశిరవసంతౌ పునరాయాతః కాలః క్రీడతి గచ్చతి ఆయుః తదపి న ముంచతి ఆశా వాయుః. శంకరాచార్యుల్లో ఒక ప్రత్యేకత ఏంటండి అంటే కవిత్వం చూడండి, ప్రాస ఎక్కడా పోల. ఆయుః వాయుః, ప్రాతః ఆయాతః. ఆయన అలంకారాలు అంత బాగుంటాయి, సహజంగా వస్తాయండి ఆయనకి. మళ్ళా 10 రోజులు కూర్చొని ఆలోచించి రాయవలసిన అవసరం లే, ఏ కవిత్వం అయినా అలా వచ్చేస్తుంది ఆయనకి, అంతే విద్వత్తు మహిమ. ఈ 12వ శ్లోకంలో స్వామి ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారండి అంటే, మన మనస్సును పీడిస్తున్న ఒక సమస్య, దాని పేరు ఆశ. ఈ ఆశ వలన నష్టం ఏంటి, దాని నుంచి బయటపడడం ఎలాగో ఈ శ్లోకం యొక్క సారాంశం. ఆశ. స్వామీజీ, ఆశ ఉండడంలో నష్టం ఏంటి స్వామి? అందరికీ ఆశ ఉంటుంది. పిల్లోడికి నాన్నగారు చాక్లెట్ తెస్తారంటే ఆశ, పిల్లకి అమ్మ మంచి డ్రెస్ కుట్టిస్తుందంటే ఆశ, అలాగే పెద్దవాళ్ళం మేమున్నా మా పిల్లలు మమ్మల్ని బాగా చూసుకోవాలని మాకు ఆశ. ఈ ఆశ అనేది అందరికీ ఉండేదే కదా, మీకు మాత్రం ఉండదా? స్వాములు సన్యాసులు దానిని అంతగా ఖండించవలసిన అవసరం ఏంటండి అంటే, దాని యొక్క స్వరూపం ఏంటో స్వామి ఈ శ్లోకంలో చెప్తారన్నమాట. ఏం చెప్తున్నారో చూద్దాం. కాలానికి కొన్ని రూపాలు ఉంటాయట. కాలం మనం ప్రతిరోజు అనుభవిస్తున్నాం కదండి కాలము. ఆ కాలం కొన్ని రూపాలుగా మన అనుభవంలోనికి వస్తాయి. ఏంటి స్వామీజీ ఆ రూపాలు? దినం,
కాలం యొక్క ఒక రూపం ఏంటి స్వామి అంటే దినం. దినము అంటే డే టైం. పగటి పూటని దినము అంటాం. యామిని రెండో పదం చూడండి. యామిని అనే పదాన్ని వాడాడు. యామిని అంటే రాత్రి. కాలం మన అనుభవంలోకి వచ్చేది ఈ రెండు రూపాల్లో. దినం, యామిని. దినయామిన్యౌ అనే సంధిని వాడాడు ఆయన, ద్వంద్వవచనం. కాలం రేయింబవళ్ళుగా మన అనుభవంలోకి వస్తుంది. ఇంకా ఎలా వస్తుందంట? సాయం. సాయం అంటే సాయంకాలం. మనం అంటాం స్వామీజీ ఇది సాయంకాలం స్వామి అంటాం. అది కాలమే, కానీ ఇంకో రూపంలో వస్తుంది. హాయిగా ఉంది స్వామి, చల్లటి గాలి, వెలుతురు ఉంది, వేడి లేదు. ఏమండి సాయంకాలం యొక్క ప్రత్యేకత అంతే కదా, వెలుతురు ఉంటది, వేడి ఉండదు. సాయం. ప్రాతః కాలం ఇంకోలాగా మన అనుభవంలోకి వస్తుంది. అదేంటి స్వామి అంటే ప్రాతః. ప్రాతః అంటే ఉదయం. అసలు ఈ ప్రాతః ఉంది కాబట్టే మనం రాత్రి నుంచి బయటపడుతున్నాం. అది లేదు అంటే స్వామి ఇదే బాగుంది స్వామి, ఎలా పడుకోని ఉంటాం స్వామి, తప్పేముంది అంటాం. కానీ ప్రకృతి ఏం చేస్తదంటే పిల్లోడికి గిల్లినట్టుగా ఈ పడుకున్న వాడికి ఈ ప్రాతకాలం అనేది గిల్లుతుంది. మన మనస్సులోనే అనిపిస్తుంది, అయ్యయ్యో తెల్లారిపోయింది ఇంకా లేవలేదు నేను అంటాం. ఇది కూడా కాలానికి ఉన్న ఒక రూపం. చూడండి శంకర భగవత్పాదులు ఎంత అందంగా వర్ణిస్తున్నారు. ఇంకా ఎలా ఉంటదట? శిశిర వసంతౌ. 6 ఋతువుల రూపంలో కాలం మనకి అనుభవంలోకి వస్తుంది. శిశిరము, వసంతము, గ్రీష్మము ఇత్యాది 6 ఋతువుల రూపంలో కూడా కాలం మనకి అనుభవంలోకి వస్తుంది. స్వామీజీ ఋతువులు అన్నారు కదా, అవి ఎన్ని ఉంటాయండి అంటే 6 ఉంటాయట ఋతువులు. మనకు చిన్నప్పుడు స్కూళ్ళల్లో నేర్పించేవారు. కొంతమందికి ఇప్పుడు గుర్తుండొచ్చు, కొంతమందికి గుర్తుండకపోవచ్చు. గ్రీష్మ ఋతువు, వర్ష ఋతువు, శిశిర ఋతువు, శరద్ ఋతువు, హేమంత ఋతువు, వసంత ఋతువు అని చిన్నప్పుడు కంఠస్థ పెట్టించేవారు. వసంత ఋతువులో చెట్లు అన్ని చిగురించును, చక్కటి పూలు పూయును అంట. శరద్ ఋతువులో తెల్లటి వెన్నెలు కాస్తాయి. ఒక్కొక్క ఋతువు ఒక్కొక్క అనుభవాన్ని మనకి ఇస్తారు. ఇవన్నీ ఏంటి స్వామి ఇప్పటి వరకు భగవత్పాదులు చెప్పినవన్నీ అంటే కాలాన్ని మనం అనుభవించే ఘటికలు. ఘటికలు అంటే ఇన్నిన్ని రకాలుగా మన అనుభవంలోనికి కాలం వస్తుంది. అయితే స్వామీజీ ఈ కాలానికి మరొక రహస్యం ఉందండి. అదేంటి స్వామి అండి అంటే పునః ఆయాత అంటున్నారు స్వామి. పునః ఆయాత అంటే మళ్ళా రిపీట్ అవుతాయి. రాత్రి వచ్చింది, పగలొచ్చింది. స్వామీజీ రాత్రి నిన్నొచ్చింది కదా, మళ్ళీ ఈ రోజు వస్తుందండి అంటే ఈ పగలైన తర్వాత మళ్ళా రాత్రి వస్తుంది. అందుకే కాలాన్ని చక్రము అంటాం మనం. కాలం సరళ రేఖ కాదు, కాలం చక్రం, కాలచక్రము అంటాం. మళ్ళా 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 ఇది వస్తాయి. భగవత్పాదులు ఈ కాలచక్రాన్ని ఇంత అందంగా వర్ణించారు. దినయామిన్యౌ సాయం ప్రాతః శిశిర వసంతౌ పునరాయాతః. పదే 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 ఈ చక్రం తిరుగుతూ ఉంటది. ఇదేంటో తెలుసా అండి? ఇదంట కాలహ క్రీడ. ఇది కాలమాడే ఆట. జాగ్రత్తగా వినండి. ఇప్పుడు సత్యం చెప్తున్నాడు స్వామి. ఇది కాలం ఆడుతున్నటువంటి ఆట. పగలుగా, రాత్రిగా, సాయంగా, ఉదయంగా, ఋతువులుగా తన చక్రాన్ని తను తిప్పుకుంటూ ఒక ఆట ఆడుతుంది. అయితే ఆడనివ్వండి స్వామి, మనకేమి అంటే మనమేం చేస్తామండి అంటే ఆ ఆటలో పడి మనము కూడా దాంతో పాటుగా ఆడుతాం. తెల్లవారిందేంటి అంటే ఏం బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయాలండి, మధ్యాహ్నం అయిందేంటి అంటే ఏం లంచ్ చేయాలి, రాత్రి అయిందంటే ఏం డిన్నర్ చేయాలి, వేసవి కాలం వచ్చిందంటే ఎలాంటి గొడుగులు బట్టలు కొనుక్కోవాలి, వర్షాకాలం వచ్చిందంటే ఎలాంటి బట్టలు కొనుక్కోవాలి, శీతాకాలం వచ్చిందంటే ఎలాంటి రగ్గులు కొనుక్కోవాలి. ఈ విధంగా అది ఆడుతున్న ఆటకంతటికి కూడా మనం తాళం కట్టి కాలంతో పాటు ఆడటం నేర్స్తాం. మమేకం అయిపోయాం కాలంలో కదండి. అయితే నష్టమేంటి స్వామి, ఇది అందరం చేసేదే కదా.
పశుపక్షాదులు, జంతువులు, అలాగే మనుష్యులు మనం కూడా కాలంతో పాటుగా ఆడుతున్నాం. అందులో తప్పేంటి స్వామి అంటే, ఒక్కటి మనకి తెలియకుండా మనం ఒకటి నష్టపోతామట ఈ కాల క్రీడలో. కాలంతో ఆడే ఈ ఆటలో ఒకటి తెలియకుండా నష్టపోతామంట. ఏంటి స్వామి నష్టపోతున్నాము? గచ్చతి ఆయుహు. మన ఆయుష్ రాశి ఏదైతే ఉంటదో, ఈ రాశిని రోజు రోజు, రోజు రోజు, రోజు రోజు ఆట ఆడిస్తుంటూనే ఈ కాలం తినేస్తుంది. ఏమండి? అది ఎంతో విలువైనది. ఏది? మన యొక్క ఆయుష్. భగవంతుడు 80 ఏళ్ళే ఇచ్చాడో, 100 ఏళ్ళో ఇచ్చాడో, ఒక కోటా మనకి ఇచ్చాడాయన. ఎందుకయ్యా ఇచ్చారండి అంటే, ఆ కాలాన్ని సద్వినియోగం చేసుకొని మిమ్మల్ని మీరు ఉద్ధరించుకోండి. ఎక్కడ పడిన గొంగలి అక్కడేలాగా కాకుండా, ఏ రకంగా వచ్చారో ఆ రకంగానే ఎళ్ళిపోతున్నారు మీరు 100 ఏళ్ళు బతికి. ఆఫీస్‌లో జాయిన్ అయినప్పుడు ఆయన పరిస్థితి ఏంటో, ఆఫీస్ వెళ్ళిపోయినప్పుడు క్లర్క్‌గానే ఎళ్ళిపోయాడు స్వామి. నో ప్రమోషన్. ఆఫీస్‌లో జాయిన్ అయినప్పుడు క్లర్క్‌గా జాయిన్ అయ్యాడు. మెల్లమెల్లగా తనని డెవలప్ చేసుకుంటూ ఏదో ఒక అసిస్టెంట్ మేనేజర్‌గానైనా రిటైర్ అవ్వాలి. ఎట్టా వచ్చారో అట్టాగే పోయారు. 100 ఏళ్ల టైం ఇచ్చాను నేను మీకు. ఎందుకు అలా వెళ్ళిపోయారండి అంటే, మీ ఆయుష్‌నంతా ఈ కాలక్రీడ తినేసింది. ఎప్పుడూ దీనితోనే మీరు మమేకమయ్యి అదయింది, ఇదయిందని చూసుకుంటున్నారు గానీ, మన శరీరం మెల్లమెల్లగా, మెల్లమెల్లగా తన పటుత్వాన్ని కోల్పోతుంది. మనస్సు పటుత్వాన్ని కోల్పోతుంది. బుద్ధి పటుత్వాన్ని కోల్పోతుంది. ఇంద్రియాలు పటుత్వాన్ని కోల్పోతున్నాయి. ఆ మైకంలో పడి గచ్చతి ఆయుహు. ఆయుస్సంతా కూడా ఎలాగైతే ధాన్య రాశి కొంచెం, 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 కొంచెం కొలిసేస్తుంటే రాశి పడిపోతాదో, మనకిచ్చిన కోట అలాగ పడిపోయింది. ఇటువంటి భయంకరమైన పరిస్థితిలో ఉన్న జీవుడు కూడా తదపిన ముంచతి ఆశావాయుః. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో కూడా ఈ కాలాన్ని నమ్ముకొని, ఈ ఆశ ఏదైతే ఉందో దానిని విడిచిపెట్టట్లే. ఈ కాలంతో మనల్ని ఆడించటానికి కారణం ఏంటండి అంటే, ఈ బలమైన ఆశ. కాబట్టి భగవత్పాదులు చెప్తున్నారు, ఒక్కసారి చెక్ చేసుకో నీ మనస్సు నీతో ఎలాగ ఆడుతుందో. ఏవేవి కావాలని ఆశిస్తుందో అవే ఆశలు. ఈ ఆశలని కానీ వదలలేదో, ఈ ఆశ అనే వలయం నీ ఆయుష్‌ని మింగేస్తుంది. మళ్ళీ నువ్వు క్లర్క్‌గానే రిటైర్ అవ్వాలి తప్పించి, నో ప్రమోషన్. అవే వాసనలు, అవే వృత్తులు, అవే పద్ధతులు. ఎటువంటి మార్పు, సుగంధమే రాలేదు స్వామి జీవితానికి. సత్వగుణమే అలవాటు పడలేదు స్వామి. అదే తమో రజస్ గుణాలు ఆడిస్తున్నాయి. కారణం ఏంటండి అంటే కాలక్రీడతో మమేకం అయిపోతున్నాం. ఇప్పుడు పెద్దవాళ్ళు ప్రాబ్లమ్ ఏంటి? అసలు ఎందుకు ఇలా అవుతుందంటే, దీనంతటికీ కారణమంట మన మనస్సుకున్న జబ్బు అండి ఇది. అందరికీ ఉంటాయండోయ్! మనం ఇంకొకరిని వేలెత్తి చూపించవలసిన అవసరం లేదు. మన మనస్సే. మనస్సును పీడిస్తున్నటువంటి అనేక రోగాలలో ఒక బలమైన రోగం ఏంటండి అంటే ఆశ. ఆశ అంటే ఏంటో తెలుసా అండి? దాని మూల కేంద్రం ఏంటో తెలుసా అండి? ఇప్పుడు నేను సంతోషంగా లేను. ఇంకొక దాన్ని పొందితే నాకు సంతోషం వస్తాది అనే భావనే ఆశకి మూలం. దాని పిల్లలే మిగతావన్నీ. ప్రస్తుతం నేను తృప్తిగా లేను, సంతోషంగా లేను. మరి ఎప్పుడు నాకు తృప్తి, సంతోషాలు కలుగుతాయి అంటే, ఫలానాది లభిస్తే. అప్పుడు తృప్తి, సంతోషాలు కలుగుతాయి అనే ఒక నమ్మకం పెట్టుకుంటాది చూడండి. దాని పేరు ఆశ. ఈ వృత్తికి కొంతమంది వస్తువులని యాడ్ చేస్తారు. ఆ వస్తువు ఉంటే నాకు బావుంటాది స్వామి. కొంతమంది వ్యక్తులను యాడ్ చేస్తారు. ఆ వ్యక్తి ఉంటే నాకు బావుంటాది స్వామి. కొంతమంది పరిసరాల్ని, అక్కడైతే నేను బావుంటాను స్వామి, ఇక్కడ బాలేను స్వామి అంటారు. అది ఇల్లు గావచ్చు, ఊరు గావచ్చు, దేశం గావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు. స్వర్గాది లోకాలైనా భూలోకం మాకు నచ్చలే.
ఇప్పుడు నేను సుఖ సంతోషాలతో తృప్తిగా లేను. ఇప్పుడు ఏదైతే ఉందో అది నాకు తృప్తి కలిగించట్లే. ఏదో వస్తేనే నేను తృప్తిని పొందుతాను అనే భ్రమ ఉంటది చూడండి. అది ఆశకి మూల కేంద్రం. దానిపైన అనేక ఆరోపణలు ఇంకెక్కడి నుంచి మనకు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ఉద్యోగం వస్తే, పిల్లలు వస్తే, బంగళాలు కడితే, కారు కొంటే, ఫలానా బ్రాండ్ కారు కొంటే, వాళ్ళకుంది, నాకు లేదు, వాళ్ళకుంది, ఇవన్నీ కూడా మనం తర్వాత పెంచుకుంటున్న చైన్, ఆశాపాశం. వీటిని సాధించటం కోసం మనకున్న టైం అంతా వేస్ట్ చేస్తాం. మరి కాలం ఎందుకు స్వామి భగవత్పాదులు తీసుకొచ్చారండి అంటే, ఈ ఆశ అనే గోతిని పూరించటం కోసం కాలాన్ని మనం వేస్ట్ చేస్తాం. అది నిండని ఏమంటారు హోల్. ఆ గొయ్యి ఎప్పుడు నిండదు. ఎంత పొయ్యు, ఎన్ని కోరికలు తీర్చు ఇంకేవో ఉండాలని అంటారు. పెద్దవాళ్ళందరూ అదే చెప్తారు. తీర్చితే కోరికలు తీరవట. ఏది తీర్చండి. ఆహా! కోరికలకు మూలమైన అజ్ఞానం పోతేనే మనస్సు అటెళ్ళటం మానుతాది తప్పించి, నేను తీర్చేస్తున్నాను, ఆ కోరికలు తీరిపోతాయి అనుకుంటే జరగదు. మళ్ళా కొత్త కొత్త కోరికలు ఎన్నెన్నో ఉదయిస్తాయి. తీర్చితే కోరికలు తీరవు. వాటి మూలాన్ని తెంచితేనే కోరికలు తెగిపోతాయి. ఆ వలయంలో పడే ఈ కాలమంతా కూడా మనం వ్యర్థం చేసేస్తున్నాం. కాబట్టి కరెక్షన్ ఎక్కడ చేయాలి స్వామి అండి అంటే, ఈ ఆశకు వ్యతిరేక పదం తృప్తి. ఇప్పుడు ఏ పరిస్థితి అయితే నాకు ఉందో గురుదేవులు పదే పదే చెప్తారు. ఆ పరిస్థితి అంట కరెక్ట్‌గా కొలిచి భగవంతుడు మనకిచ్చిన కోట. దానికి మనం సూటబుల్ కాబట్టే మనం అక్కడ ఉన్నాం. అది మనం ముందు ఒప్పుకోవాలి. కరెక్ట్‌గా ఈ పొజిషన్‌కి, ఈ ప్లేస్‌కి నేను సూటబుల్. ఇప్పుడు ఇదేదైతే ఉందో అదే నా తృప్తి. అది ఏవైనా కావచ్చు. వ్యక్తులు స్వామి నాకు అనుకూలంగా లేరు అంటే, అనుకూలంగా లేరా, ప్రతికూలంగా లేరు కాదు. నీకు ఆళ్ళంతే. వస్తువులు స్వామి అంటే మనకి అవి అంతే. ఇప్పుడు ఎన్నున్నాయో అవే మనవి. కాబట్టి మనమున్న పొజిషన్‌తో మనం తృప్తిని పొందితే, ఈ ఆశ యొక్క పీడా బలం తగ్గుతుంది. అవి పీడించే బలం తగ్గుతుందన్నమాట. కాబట్టి ఈ ఆశని ఛేదించకపోతే కాలం మిమ్మల్ని తినేస్తుంది అంటారు. ఇంకొక స్థితిలో శంకర భగవత్పాదులు ఏం చెప్తారండి అంటే, కాలహ జగద్భక్షకః అంటాడు. కాలం ఏంటండి అంటే, ఈ జగత్తునంతటిని తినేస్తున్నటువంటి ఎలిమెంటే కాలం. అవునా కాదా అండి? నిన్న ఏది చెప్పండి? నిన్న భోజనం జీర్ణం అయిపోయింది కాలంలో. మరి రాదు అది. అందుకే పెద్దవాళ్ళు ఎంతగానో కీర్తిస్తారు కాలాన్ని. ధనం పోతే సంపాదించుకోవచ్చు, జనం పోతే సంపాదించుకోవచ్చు కానీ, టైం అయిపోతే మాత్రం మరి సంపాదించుకోలేము. కాబట్టి ఈ కాలాన్ని దుర్వినియోగం అదొక ఆట. ఆ ఆటలో మీరు పడిపోకండి. ప్రతిరోజు మనం దాంతో పాటుగా ఆడేస్తామండి. రాత్రైపోయింది స్వామీజీ పడుకుండిపోతాము. తెల్లవారైంది స్వామీజీ గబగబా పనులన్నీ చేసేసుకుంటాము. అది పారిపోతాము, ఇది చేస్తాము. ఈ ఆటతో ఆడేస్తున్నాం తప్పించి, నేను నా జీవితాన్ని సార్థకం చేసుకున్నానా లేదు. ఏదైనా ప్రమోషన్ అయిందా లేదా నా లైఫ్‌లో. అది బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. ఆఫీస్‌లో ఎలా జాయిన్ అయ్యామో అలా రిటైర్ అవ్వరు ఎవరు. జాయిన్ అయినప్పుడు మన పొజిషన్ వేరు. దాంట్లో నుంచి బయటికెళ్ళినప్పుడు మన పొజిషన్ వేరుగా ఉండాలి. కాబట్టి జీవితంలో కూడా కాలాన్ని మనం గుర్తించాలి. వెళ్ళిపోతుంది ప్రతిరోజు. కాబట్టి సద్వినియోగం చేసుకోవాలి అంటారు పెద్దలు. సో ఈ తదపిన ముంచతి ఆశా వాయుః. ఇలా రోజు రోజుకి మన కాలం హరించిపోతున్న ఆశలు మాత్రం యవ్వనంగానే ఉంటాయి. అందుకే సుభాషితాలు భర్తృహరి ఒక దగ్గర చెప్తాడు కదండి, తల నెరిసిపోతాదంట, దంతాలు ఊడిపోతాయంట, శరీరం అంతా ఇంక ముందు స్వామి కూడా చెప్తారు, శరీరం అంతా లొంగిపోతుంది కాలానికి, ఏది చేసుకోలేనంటాం, వృద్ధాప్యానికి వెళ్ళిపోతుంది. కానీ మనలో మాత్రం నిత్య యవ్వనం ఒకటి ఉంటుందంట. ఏంటి స్వామీజీ ఆ నిత్య యవ్వన వస్తువు అంటే,
తృష్ణ అంటాడండి. తృష్ణ అంటే కోరిక. కోరికలు మాత్రం ఎప్పుడు యవ్వనంగా ఉంటాయి. మిగతావన్నీ కూడా వార్ధక్యంలోకి వెళ్ళిపోతున్నాయి. ఏదో కావాలి, ఏదో కావాలి, ఏదో కావాలి. ఎందుకయ్యా నీకు ఫలానాది కావాలండి అంటే, ఇప్పుడున్న దానితో నీకు తృప్తి లేదు. అదొస్తేనే నేను సంతోషంగా ఉంటాను. కాబట్టి అది తప్పు. సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. లేదంటే ఆశాపాశ శతైర్బద్ధైః భగవద్గీతలో స్వామి చెప్తాడు. ఈ ఆశ అనే పాశాలు 100 పాశాలతో మనల్ని మనం కట్టుకొని, నాకు స్వాతంత్ర్యం కావాలి, నాకు మోక్షం కావాలి అంటే కుదరదు. జీవుడికి స్వతంత్రాన్ని ప్రసాదించనివేంటి స్వామి అండి అంటే, ఈ ఆశాబద్ధాలు. కాబట్టి భగవత్పాదులు కాలక్రీడలో పడిపోకండి, ఎలర్ట్‌గా ఉండండి అని, దానికి దోషం ఏంటి? ఈ కాలం మనల్ని మింగేయటానికి దోషం ఏంటండి అంటే, ఈ ఆశ. మనది కాని దానిని మనం ఆశించటం. అక్కడ ఎలర్ట్‌గా ఉండండి. ఎవరు హెల్ప్ చేస్తారు స్వామి? భజ గోవిందం, భజ గోవిందం, గోవిందం భజ 3. అయింది కదండీ! దీని తరువాత శ్లోకంలో ఇటువంటిదే మరొక దోష వృత్తి ఉంది. ఆశ ఒక దోష వృత్తి కదండీ! ఇలాంటిదే ఇంకొక దోష వృత్తి మన మనస్సుల్ని పీడిస్తది. దాని గురించి చెప్తున్నాడు స్వామి. అదెవరు స్వామి? అదంట చింత. ఈ 2 అక్కా చెల్లెళ్ళు అని కొంతమంది జోకులేస్తారు కవులు. ఆశ, చింత ఇద్దరు అక్కా చెల్లెళ్ళు కలిసే వెళ్తారు ఎవరింటికెళ్ళినా. చింత అంటే వర్రి. చాలా వర్రీడ్‌గా అయిపోతాం. ఎందుకండి అంత వర్రీడ్‌గా అయిపోయారంటే చెప్తున్నారు స్వామి. నెక్స్ట్ శ్లోకం అండి. కాతే కాంతా ధనగత చింతా వాతుల కిం తవ నాస్తి నియంతా త్రిజగతి సజ్జన సంగతి రేఖా భవతి భవార్ణవతరణే నౌకా. టుగెదర్. కాతే కాంతా ధనగత చింతా వాతుల కిం తవ నాస్తి నియంత త్రిజగతి సజ్జన సంగతి రేఖా భవతి భవార్ణవతరణే నౌకా. భజ గోవిందం, భజ గోవిందం, గోవిందం భజ మూఢమతే, గోవిందం భజ మూఢమతే. భజగోవిందం అయ్యేసరికి కంఠస్థ రావాలి ఇవన్నీ. ఒకరోజు ఎగ్జామ్ పెడతాను. స్వామి ఏం చెప్తున్నారంటే, స్టూడెంట్ ని ఇక్కడ ఒక రకంగా సంబోధించారు శంకరాచార్య. ఏంటి స్వామీజీ సంబోధించారండి అంటే, వాతుల అన్నారు. వాతులుడు అంటే ఎవరు స్వామి అండి అంటే, కొంచెం ఇక్కడ లూజ్ అయిన వాళ్ళని వాతులు అంటారు. వాతులు అంటే పిచ్చివాడా అని అర్థం, మూర్ఖుడా అని అర్థం. హే వాతుల, పిచ్చివాడా చూడు. కాతే కాంత, నువ్వు చాలా వర్రీ అవుతున్నావు కదా, కాంత 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 అని. ఏమండి, మగవాళ్ళకైతే కాంత, స్త్రీలకైతే పురుషుడు. అమ్మ స్వామీజీ మమ్మల్ని తిట్టలేదు, థ్యాంక్ గాడ్ అనుకోవటానికి వీల్లేదు. 2 పక్షాల వాళ్ళకి స్వామి అంటున్నది ఇది. అనటంలో తప్పు ఏమి స్వామి అంత గట్టిగా అంటారండి అంటే, నేను అనొచ్చు అనకూడదు కానీ మన జీవితం అంతా ఈ బిందువుల చుట్టే తిరుగుతాడు. పురుషుడైతే స్త్రీ చుట్టూ ఉంటాడు, స్త్రీ అయితే పురుషుడు చుట్టూ, అందుకే కలిసి సాగుతాం. లేకపోతే ఏమండి, స్వామి అంత మాట అనకండి స్వామి, ఊహించుకోలేము స్వామి అని. అమ్మో, కుర్రపిల్లలు అయితే మరీ ఆపలేము వాళ్ళని. ఏరా అబ్బాయి స్వామీజీ క్లాస్కి వస్తావంటే ఇంపాసిబుల్ అని. ఏమి అంటే, వాళ్ళు ఎక్కడ మగపిల్లలైతే ఆడపిల్లల్ని చూడొద్దని అంటారేటో ఈ స్వాములు, అదో భయం.
ఆడపిల్లలు అమ్మో ఇప్పుడు కాదు స్వామి, మేము పెద్దవాళ్ళం అయితేనే. ఇది ఒక్కటే ప్రధానమైన కారణం అండి. భయపడిపోతారు. అమ్మో! కాతే కాంత గురువుగారు ప్రశ్నిస్తున్నారు. ఎందుకురా నీకంత భయము? ఆ! ఏది నేనింక బ్రతకలేను అన్నంత ఇన్‌సెక్యూరిటీకి వెళ్ళిపోవలసిన అంత ప్రధానమైన బలమైన వస్తువులైతే కాదు. కాతే కాంత. పోనీ ఇంక రెండోదేంటండి అంటే ధనగత చింత. అదొక విలన్. అదేంటి స్వామి అండి అంటే వెల్త్. స్వామి వెల్త్ లేదు అంటే సెక్యూరిటీ లేదు స్వామి జీవితానికి. ఇది సత్యం, సత్యం, సత్యం. ఉండాల్సిందే. మేము ఊహించుకోలేము స్వామి. అమ్మో! శంకరాచార్య ఏంటి స్వామి 2 బలమైన పిల్లర్‌లను లాగేస్తున్నాడు ఈయన. కాతే కాంత ధనగత చింత. ఈ రెండిటి గురించి ఆ 2 ఉన్నాయా లేదో భగవత్పాదులు అనట్లే. ఈ రెండిటికి సంబంధించిన చింత ఎందుకురా అంటున్నాడు. చింత అంటే వర్రి. మనం ఎక్కువగా బాధపడుతున్న అంశాలు ఏంటండి అంటే ఈ రెండే. అవునా కాదా అంటే కాదేంటి స్వామీజీ నిజ సత్యం ఇది. మనం ఎప్పుడు బాధపడేవి ఈ 2 విషయాల గురించి. ఆయన గారైతే ఆమె ఎలా ఉంటారు, ఈమె గారైతే ఆయన ఎలా ఉంటారో ఇది ఒకటి. లైఫ్ పార్ట్నర్ అంటాం. రెండోది లైఫ్ సెట్ అయిన తర్వాత స్వామి దానికి కొన్ని అవసరాలు ఉంటాయి స్వామి. అవన్నిటికి కూడా ధనం అవసరం. ధనం ఉంటే ఈ ధన చింత ఎంత బలమైనదో మనకు తెలిసిందే. మనం ఊహించుకోలేం. ధనం లేని జీవితాన్ని ఊహించుకోలేం. అందుకోసమనే పొలాలు కొనుక్కుంటాము, ఇల్లులు కొనుక్కుంటాము, బ్యాంక్‌లో డబ్బు వేసుకుంటాము. ఆహ్, అవి ఎందుకు స్వామి అది బాగా ఉంది అంటే అందరూ గౌరవిస్తారు స్వామీజీ. ధనం లేదంటే ఎవరు ధనం మూలం ఇదం జగత్తు అని మీ శాస్త్రాలే చెప్పాయిగా. అవునా కాదా? భగవత్పాదులు అంటారు నేను ఆ రెండిటి గురించి మాట్లాడట్లేదురా. వాటి గురించి చింత ఎందుకు నీకు అంటున్నాను. గురువు ప్రశ్నిస్తున్నది ఏంటంటే ఈ రెండింటి గురించి చింతించడంతోనే జీవితాన్ని అంతటిని కూడా పాడు చేసుకుంటున్నాం. ఎప్పుడు వర్రీడే కదండి అంటూ ఈ శ్లోకంలో కొంచెం ప్రేమగా చెప్పాడు. ఏరా అబ్బాయి నువ్వు ఇంత బర్డెన్ తీసుకొని ఈ రెస్పాన్సిబిలిటీ అంతా నా మీదే ఉంది, నా మీదే ఉంది, నా మీదే ఉంది అని స్వామి అంటున్నావు కదా. వాతుల కిం తవ నాస్తి నియంత. భగవంతుడనేవాడు ఒకడున్నాడు అనే స్పృహ నీకు లేదా? నువ్వెందుకంత వర్రీడ్‌గా అయిపోతున్నావు? నాస్తి నియంత. ఒక నియంత ఉన్నాడుగా ఈశ్వరుడు. ఈశ్వరుడికి ఇంకొక పేరు నియంత. రూలర్ కాబట్టి. డిక్టేటర్. ఆయన ఉన్నాడు అని నీకు స్పృహ లేదా? నువ్వెందుకు ఇంత భయపడవలసిన, బాధపడవలసిన అవసరం? కాబట్టి ఆ చింతని కొంచెం తగ్గించు. ఇంత వర్రీ అయిపోవలసిన అవసరం లేదు. మా స్వామీజీ భలే చెప్పేవారు. ఇది మన జీవితంలో జరుగుతుంది. ఎప్పుడైనా మనకు వర్రీ పెరిగిందనుకోండి, హర్రీనెస్ వస్తదట. హర్రీనెస్ అంటే ఒక విధమైన అలజడి, ఒక విధమైన తొందరపాటు, ఒక విధమైన గాబరా, పొరుగుతనం జీవితానికి అలవాటు చేయిస్తాం మనం. దీనికి కారణం ఏంటి స్వామి అండి అంటే మన మనస్సు బాగా వర్రీడ్‌గా ఉందన్నమాట. ఈ వర్రీడ్ అయిన మైండ్ హర్రీనెస్‌ని తెస్తది. మనకి వేడిని, వేగాన్ని పెంచేస్తది. అది బీమారికి కారణమవుతదట. అది మనస్సుకి గాని, శరీరానికి కానీ ఆరోగ్యం పైన దెబ్బ కొడతదది. అందుకే చూడండి ఎక్కువ చింతించాము అంటే సైకలాజికల్‌గా డ్యామేజ్ వస్తది. అది ఏ విషయం గురించి అయినా సరే. మన ఆరోగ్యాలని కూలుస్తున్నవి ఏంటి స్వామి అండి అంటే ఈ వర్రీలే. అది మనస్సులో ఉంటాది కానీ పీడ చాలా బలమైనదండోయ్! అది తెలిసి మనకి ఎంత కుదేలైపోతాం. కాబట్టి అంత తొందరపాటు కల్పించకూడదు మనస్సుకి. స్వామి అఖండానంద మహారాజ్ గారని గొప్ప సెయింట్. శివానంద మహారాజు వాళ్ళ సమకాలీనులు. భాగవతుడు, అద్వైతుడు. ఆయన స్వతంత్రానికి పూర్వం వీళ్ళ టైం పూర్వం రోజులు.
ఈ అఖండానంద మహారాజ్ గారు బృందావనంలో ఉండేవారు. ఆ రోజుల్లో బృందావనం చాలా క్లీన్‌గా, నీట్‌గా, ప్రశాంతంగా ఉండేది. ఆయన ఆ వాతావరణానికి అలవాటు. తెల్లవారి ఆశ్రమము, చల్లటి గాలి, ప ప పశుపక్షాదుల యొక్క ధ్వని, ఏదో పూజ, కీర్తన చేసుకోవడం, ప్రశాంతంగా ఉండడం అఖండానంద మహారాజ్ జీవితంలో ఒక భాగమైపోయింది. ఆయనట ఒకసారి బాంబే వచ్చారట ఫస్ట్ టైమ్ ఆ రోజుల్లోనే. మనం ఇప్పుడంటున్న ముంబై వచ్చారంట ఆయన. ఆయన ఇలా ముంబైలో దిగంగానే ఊరంతా చూసారు. ఏంటో అందరూ ఉరుకులు, పరుగులు, ఉరుకులు, పరుగులు, ఉరుకులు, పరుగులు ఆయన దిగగానే అందరూ ఉరుకులు, పరుగులు జనమందరూ గబగబా నడవటం. కార్‌లన్నీ గుయ్, 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 గుయ్ అని పరుగు పెట్టడం. ఒక హడావిడి చూసి ఆయన పక్కనున్నోళ్ళని అడిగారంట. ఆయన అదే రావటం కదండీ! "ఏమండి ఊరు కాలిపోతుందా ఎక్కడైనా ఇలా పరుగులు పెడుతున్నారు జనం" అన్నారంట ఆయన. అంటే ఆ అబ్బాయి అన్నాడంట, "లేదండి మా బొంబాయిలో అందరం ఇలాగే ఉంటాం" అన్నారు. ఆ తర్వాత ఆయన సత్సంగాల్లో చెప్పాడట. "ఎందుకిలా ఉంటారండి" అంటే వర్రీడ్. శాంతమే లేదు. ఏమండి ఇది ఎంత గొప్ప విషయం. మన జీవన విధానంలో శాంతిని వదిలేస్తే మనకి పరుగులు ప్రారంభమవుతాయి. ప్రశాంతంగా లెగిసి, ఏవో మన దినచర్యలు చేసుకొని, స్వామికింత ఆరాధన చేసుకొని, చక్కగా మంచి చెడ్డ చూసుకునే స్థాయిలో ఎందుకండి ఈ పరుగొచ్చిందండి అంటే, మన యొక్క స్టేటస్‌ని పెంచాలి అనే తాపత్రయంలో పరుగులు మొదలుపెట్టాం. ఈ పరుగులు మొదలుపెట్టినప్పటి నుంచి ఒక్కొక్కటి కోల్పోతున్నాం మనం. మన సంబంధాలన్నీ పోతున్నాయి కదండీ! పూర్వ జీవన సంబంధానికి, ఇప్పుడున్న సంబంధానికి. ఒక పంచలోనే 10 ఇళ్ళుండేవప్పుడు. హాయిగా ఉండేవారు. ఇప్పుడు తల్లెక్కడో, పిల్లెక్కడో, బిడ్డడెక్కడో, మనవడెక్కడో, పోనీ గృహస్థ జీవితానికైనా. ఎంత డబ్బు కావాలండి అంటే స్వామీజీ లెక్కలేనంత కావాలండి. ఈ రోజుల్లో కాలిక్యులేషన్ మారిపోయింది. స్కూల్ పిల్లోడికి ఫీజులు కట్టాలంటేనే తట్టుకోలేకపోతున్నాం స్వామి. హాస్పిటల్‌కి బిల్లులు కట్టాలంటే తట్టుకోలేకపోతున్నాం స్వామి. అద్దెలు కట్టుకోవాలంటే తట్టుకోలేకపోతున్నాం స్వామి. పురుగులు ప్రారంభమయ్యాయి. దీనంతటికి కారణం ఏంటండి అంటే ధనగత చింత. ఇంకా కావాలి అనే చింత వలన ఈ వేగం పెరిగి మనం నిజంగా కోల్పోతున్నాం ఒక్కొక్కటి. ఆఖరికి మన మైండ్ టెక్స్చర్ కూడా మార్చేసాం. మనస్సంటే దాని సహజమైన స్వరూపమే శాంతం. ఇప్పుడేదండి శాంతి అంటే ఎప్పుడూ గొడవ గుయ్ 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 మాటలాడుతూనే ఉంటది. ఆ అలవాటు చేసేసాం. ఎలా స్వామి గంటలు గంటలు టీవీ చూస్తే ఆ డైలాగులన్నీ బయటికెళ్ళిపోతాయా? గాల్లోకి, మనసులోకే ఎళ్తాయి. ఇవన్నీ యదార్థమే. పనికిమాలినవన్నీ విచారిస్తాం. అది, ఇది అవన్నీ ఎక్కడికెళ్తాయండి? ప్రతి వృత్తిలోనూ ప్రాణముంటది. ఈ వృత్తులన్నీ పోయి మనస్సు పట్టనంత గార్బేజ్‌ని నింపేస్తున్నాయి. దాంట్లో ఉండే ఆ శాంతమే పోయింది. అలజడి మొదలైంది. పరుగు మొదలుపెట్టింది. అన్నిటిని కోల్పోయి పీనుగుల్లాగా తయారయ్యాం. మొఖంలో కళ ఉండదు, మాటలో అందము ఉండదు. కాబట్టి ఈ చింతని విడిచిపెట్టు. ఎందుకు విడిచిపెట్టాలో అంటున్నాను తెలుసా? భగవంతుడు ఒకడున్నాడబ్బాయి. నియంత ఒక ఆయనున్నాడు. నువ్వెందుకు ఈ బాధ్యతంతా నీ మీదేసేసుకోవటం? సమర్థ రామదాస్ గారి కథ మనం చెప్పాం. శివాజీ అనేవాడట, నేను పరిపాలించినట్టు దేశాన్ని ఎవరు పరిపాలించట్లేదు. రామదాస్ గారు ఒక రాయి బద్దలు కొడితే అందులో ఒక కప్ప దొరికిందని. ఆ కప్ప కింద ఇంత నీరుంది. శివాజీ నువ్వు పెట్టావా ఆ నీరు దానికి అని అడుగుతారు గురువు. శివాజీ అంటాడు, "నేను కాదు స్వామి. నేనెలా పెట్టగలను స్వామి" అంటాడు. మరి ఎలారా నిన్ను నువ్వు క్లెయిమ్ చేసుకుంటున్నావు ప్రజలందరికీ నేనే పోషిస్తున్నానని? హ్మ్. భగవంతుడు పోషకుడు. ఈవెన్ మన పిల్లలైనా, మన భర్త, భార్య అయినా సర్వులని పోషిస్తున్నది నారాయణుడు. అందరినీ భరిస్తున్నది స్వామి. వారి వారి హృదయాల్లో కూర్చొని, వారి యొక్క గతిగతులు, వారి యొక్క స్థితిగతులు అన్నింటినీ ప్రసాదిస్తున్నది, చూస్తున్నది ఆయనే. ఇది సత్యం. నీకెందుకబ్బాయి చింత? నియంత లేడు.
మరి నేనేం చేయాలి స్వామి, అన్నీ సన్యసించి ఉండాలంటే కాదు కాదంట. మన స్వధర్మం ఏదో స్వధర్మాన్ని మనం ఆచరించాలి. ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ మనకుండే కర్తవ్యాలుంటాయి చూడండి, కర్తవ్యాన్ని విస్మరించకూడదు. కర్తవ్యంలో లాభం, నష్టం, ఇష్టం, అయిష్టం ఉండవండి. కర్తవ్యం అంటే ఇష్టమైన, అయిష్టమైన మనసు చెప్పినా మనం అది చేస్తాం. చేసి తీరాలి. అమ్మగారికి ఆ రోజు కోపం వచ్చిందని వంట మానేస్తే ఎలా అవుతది? వండాల్సిందే. అదే పిల్లల కోసం. ఏ పిల్లలైతే అల్లరి చేశారని అలిగారో, షీ హాస్ టు కుక్ ఫర్ దెమ్. బాధ్యతలో కోపతాపాలు, లాభ నష్టాలు, ఇష్టాయిష్టాలు ఉండవు. దీనినే స్వధర్మము అంటాడు శ్రీకృష్ణుడు. స్వధర్మాన్ని మాత్రం పాలించాలి. మిగతా బరువు మాత్రం స్వామి మీద పెట్టాల్సింది. ఎందుకంటే తత్వపరంగా ఈశ్వర సర్వభూతానం, సర్వభూతాలకి కూడా ఈశ్వరుడు హృద్దేశే తిష్టతి. వారి వారి హృదయాల్లో ఉండి అందరినీ పరిపాలిస్తున్నాడు ఆయన. అందరినీ చూసుకుంటున్నాడు ఆయన. మా స్వామీజీ అంటారు, తల్లి గర్భంలో శిశువు ఉన్నప్పుడే వాడికి మాతృస్తన్యంలో క్షీరాన్ని పోసాడట నారాయణుడు. తత్వవేత్తలు చెప్తారు. అంటే వాడు నేను బయటకు వచ్చిన తర్వాత భోజనం దొరుకుతుందో లేదో అని వాడు ఆలోచించే అవసరం లేదు. గర్భస్థ శిశువు వాడు వచ్చేసరికి ఈయన క్షీరాన్ని ఏర్పాటు చేశాడు. అటువంటి నారాయణుడు ఎవరిని విడిచిపెడతాడు చెప్పండి? అందరికీ చూస్తాడు. పశుపక్షాదులకి మనం పోషిస్తున్నామా ఉద్యోగాలు చేసి? జంతుజాలం మనం ఎంత ఉన్నామో అవి అన్నీ ఉన్నాయి. ఎన్ని కోట్లు ఉన్నాయో అవన్నిటికి మనం పోషిస్తున్నామా? భగవంతుడే పోషిస్తున్నాడు. మనకన్నా పెద్ద కడుపు వాటిది. ఇంత తింటాం మనం, ఇంత గాబరా పడతాం. అవి అంత తింటాయి, హాయిగా పడుకుంటాయి. కాబట్టి నియంత ఒకడున్నాడు ఈశ్వరుడు. ఆయన మీద ఆ గాబరా వదిలేవు. నీ కర్తవ్యాన్ని నువ్వు పరిపాలించు. స్వధర్మాన్ని నువ్వు అనుష్ఠానం చేసుకో. మరి నా స్వధర్మం ఏంటో ఎలా తెలుస్తుంది స్వామి? త్రిజగతి సజ్జన సంగతి రేఖ. ఈ సమస్త ప్రాపంచికమైన మనోరుగ్మతలన్నిటికీ సొల్యూషన్ ఏంటో తెలుసా శిష్య? సజ్జన సంగతి ఏక. సాధు పురుషుల యొక్క సాంగత్యం ఒక్కటే ఈ 3 లోకాల్లో మనల్ని కాపాడేది. ఎందుకంటే ఆ మహాత్ములు ఈయన చెప్పినట్టుగా భగవంతుడిని చూసిన మహాత్ములు. ఆ సత్య విషయం వాళ్ళకు తెలుసు. నిర్దోషంగా, ఆరోపితంగా మనల్ని మనం ఎక్కువ తక్కువ అనుకుంటాం కానీ ఇదంతా ఆయనే. అది 100% నిజం. మరి అటువంటిది కేవలం ఇక్కడ సెటరైట్ లేక ఏవేవో అనుకొని జీవితాన్ని వ్యర్థం చేసుకుంటున్నాం. కాబట్టి ఆ జ్ఞానాన్ని ప్రసాదించే సజ్జన సంగతి ఏదైతే ఉందో ఆ సజ్జన సంగతే 3 జగాల్లో కూడా మనకి అభయస్థానం. అందుకే సత్సంగాన్ని ఎప్పుడూ విడిచిపెట్టకూడదు. ఎంకరేజ్ చేయాలి. పూజ్య గురుదేవులకి అత్యంత ప్రీతికరమైనది ఈ సత్సంగం. అందుకే మిషన్లో ఎవరు జాయిన్ అయినా వెంటనే మీరు ఒక బాల విహార్ స్టార్ట్ చేయండి, లేదంటే మీరు అమ్మగారులు 10 మంది కూర్చొని వారంలో ఒకసారి లలితా సహస్రం చదువుకోండి. మంచి ఎప్పుడు మిగతా ఉంటాయి. మంచి ఎక్కడంటే ఓ విష్ణు సహస్రనామం చదువుకోండి ఏది రాకపోతే, ఓ భగవద్గీత పారాయణం చేసుకోండి. క్రమేపీ 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 వాళ్ళ జీవితాల్లో కూడా ఈ మధువు ఉదయిస్తుంది. ఎంతో సర్కిల్ ఉంటుంది మనకి. ఎందుకు రారు స్నేహితులు పేకాటలాడటానికి వచ్చినప్పుడు, పార్టీలకు వచ్చినప్పుడు, పారాయణానికి ఎందుకు రారు? వస్తారు. ఇప్పుడు మనమందరం రాలా? కాబట్టి సజ్జన సంగతి, సాధు సాంగత్యం ఏమో తెలియదు. ఏ రోజుకి ఏ వృత్తి మనకి ప్రసాదింపబడతాదో ఆ వృత్తి మనల్ని ఎంత పైకైనా ఒకే వృత్తి అండి. బ్రహ్మ విచారణ కూడా ఒక వృత్తే. అది అర్థమైంది అండి అంటే వాడు బ్రహ్మ జ్ఞాని. ఇంద్రాది దేవతలు వచ్చి వాడి కాళ్ళకి నమస్కరించాలి. ఒకే వృత్తి అది కూడా. ఆ దానిని ప్రసాదించేది త్రిజగతి సజ్జన సంగతి ఏక. భవతి భవార్ణవ తరణే నౌక. ఈ భవార్ణవం ఏదైతే ఉందో మహాసముద్రం అని మనం భయపడిపోతున్నామే, ఈ భయం దీనిలో ఈదటానికి భయం లేని నౌక ఈ సజ్జన సంగతి.
ఈ ఓడలో కూర్చున్నామంటే మనకి భయం లేదురా అబ్బాయి. కాబట్టి ఒకటి ఆశ, 2 చింత. ఈ 2 మానసిక రుగ్మతలని విడిచిపెట్టు. భగవంతుడి పైన భరోసా ఉంచు. దానికి నీకు సహాయం చేసేది ఈ సజ్జన సాంగత్యం. కాబట్టి దానిని ఎక్కువ విచారిస్తే చింతలన్నీ పోతాయి. హాయిగా అదే అండి భక్తిలో ఉన్న బలం. భక్తుడికి భయం ఉండదు. ఎందుకు అబ్బాయి భయం ఉండదండి అంటే, పైకి చూస్తే స్వామి ఉన్నాడుగా. ఇప్పటి వరకు నేను జీవితంలో డిజైన్ చేసుకొని రాలే. ఈ శరీరం గాని, నా తల్లిదండ్రులు గాని, చుట్టూ ఉన్న పరిస్థితులు కానీ ఇవన్నీ ఆయన సంకల్పంగానే జరుగుతున్నాయి. ముందు ముందు కూడా ఆయన సంకల్పంగానే జరుగుతది. భగవాన్ అబ్ తక్ తూనే దేకా ఆగే భీ తూ భీ. ఇప్పటి వరకు నువ్వే చూసావు. ఇక ముందు కూడా నీదే బాధ్యత. భక్త ప్రహ్లాద చరిత్రలో అండి, ప్రహ్లాదుడు గొప్పతనం ఏంటంటే మాతృగర్భంలో ఉన్నప్పుడే ఆయనకి నారాయణ మంత్రోపదేశం అయిపోయింది. నారదుడు ప్రసాదిస్తాడు. ఆ తర్వాత ప్రహ్లాదుడిని వాళ్ళ నాన్నగారు గురుకులానికి పంపిస్తారు. ఇది భాగవతంలో ఉంటది ఆ ఎపిసోడ్. గురుకులానికి పంపిస్తారు చదువుకోమని. ఏకసంతాగ్రాహి అటండి ప్రహ్లాదుడు. ఒకసారి చెప్తే చదివేసేవాడట. గురువులకు చాలా ఇష్టం. ప్రహ్లాద భగవద్గీత 700 శ్లోకాలు వచ్చాయి అంటే, వచ్చాయి స్వామి అని అప్పచెప్పేసేవాడు. ఉపనిషత్ మంత్రాలు వచ్చాయి స్వామి. వ్యాకరణం, ఛందస్సు, నయ్య ఏది చెబితే అదే వచ్చేసేది ప్రహ్లాదుడికి. బహుముచ్చట పడేవారు గురువులు. ఏమి విద్యార్థి, ఏమి వినయము, ఏమి విధేయత, ఏమండి చెబుతారు. దేవతలట దొంగచాటుగా వచ్చి చూసేవారట ప్రహ్లాదుడు. ఎందుకు స్వామి అంటే, శ్రీమన్నారాయణుడిలో ఉన్న లక్షణాలన్నీ ప్రహ్లాదుడిలో ఉండేవాడు. స్వామి ఎంత మంచివాడో ఈ పిల్లడు అంత మంచివాడండి. అంత ముచ్చట ఉండేది ప్రహ్లాద్. ఒకరోజు గురువు గారు, మన సినిమాలో చూపించింది అది నిజంగా జరిగింది. గురువు గారు స్నానానికని వెళ్ళిపోతారు. పిల్లలందరూ క్లాసులో గొడవ చేస్తారు. వాళ్ళందరూ రాక్షసులు పిల్లలాళ్ళు. సంస్కారము ఏమి ఉండవు. ఎందుకంటే వాళ్ళ నాన్నగారులు అమ్మగారులు ఎలాగో ఈ పిల్లలు అలాగే తయారయ్యారు. ప్రహ్లాదుడు కూర్చొని ధ్యానం చేసుకుంటాడు. రాజుగారి బిడ్డ, చక్రవర్తి కొడుకే కామ్గా ఉన్నాడు. మిగతా వాళ్ళే అల్లరి చేస్తున్నారు. జనరల్ గా రివర్స్ ఉంటుంది మామూలు మన స్కూళ్ళల్లో. ప్రహ్లాదుడే ధ్యానం చేసుకుంటూ వీళ్ళందరూ వెళ్తారు. వాళ్ళకేంటో తెలియదు కదండి చిన్నపిల్లలు. ప్రహ్లాద అదేంటి నువ్వు చేస్తున్నావు అంటారు. ప్రహ్లాదుడు అంటాడు, నేను నారాయణుడి మీద ధ్యానం చేసుకుంటున్నాను. ఆయన ఎవరు అని అడుగుతారు. ఆయన ఎవరు అంటే ఆయన పేరు భగవంతుడు అంటారు. అంటే ఏంటి అంటే, అది అలా పక్కన ఉంచండి వాళ్ళందరినీ కూర్చోమంటాడు అక్కడ. గురూజీ తేజోమయానంద్ గారు అంటారు, ఫస్ట్ బాలవిహార్ స్టార్టెడ్ బై ప్రహ్లాద. బాలవిహార్ని ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసిందే ప్రహ్లాద్. వాళ్ళ స్కూల్లోనే కూర్చోండి పిల్లలందరినీ కూర్చోబెట్టాడు. సేమ్ ఏజ్. అక్కడ ఈ పాఠం చెప్తాడు. ప్రహ్లాద్ ఏం చెప్తాడో తెలుసా అండి, మనకెంత ఆయుష్ అని అడుగుతాడు వాళ్ళని. 100 సంవత్సరాలు అంటాడు. ఇందులో మనం ఎంతసేపు పడుకుంటాము అని అడుగుతాడు. 50 సంవత్సరాలు. ఎందుకంటే హాఫ్ పడుకుని పోతాం కదండి 50. సో మన చేతిలో ఉన్నది ఎంత? 50 ఏళ్లేగా. ఆ 50 ఏళ్లే ప్రహ్లాద. ఈ 50 ఏళ్లలో చిన్నతనం పనికిరానిది, వార్ధక్యం పనికిరానిదేగా, శక్తి సామర్థ్యాలు లేనిది కదా అంటే అవును. ఈ 2 తీసేస్తే ఎంత ఉంటాయి? 2 అంటే ఇటు 15 అటు 15 తీసేయమంటారు. తీసేస్తే ఇంకెంత ఉంది మీ చేతులు అంటే 20 ఏళ్ళు అంటే. ఈ 20 ఏళ్ళలో స్నానపానాదులకి, అన్న భోజనాలకి, ఇత్యాదులకి ఎంత ఖర్చు అవుతుంది ప్రతిరోజు అంటే ఇంత అని చెప్తారు. ఇలా ప్రహ్లాదుడు ఆ రాశి అంతా కొట్టేస్తూ ఉంటే మన కాల ప్రమాణంలో ఈ పిల్లలు భయపడతారు. ప్రహ్లాద ఏంటి జీవితం అంతా వేస్ట్ చేస్తున్నామా మేము అంటే, అప్పుడు ప్రహ్లాదుడు అంటాడు, ఒకటి చేస్తే వేస్ట్ అవ్వదు అంటాడు. నువ్వు ఏంటో చెప్పు అంటే, అదే నారాయణ స్మరణము అంటాడు. నారాయణ స్మరణాన్ని గాని అలవాటు చేసుకుంటే ఇదే జీవితం సార్థకం అవుతుంది అంట. అదేంటో చెప్పు అంటే, అందరికీ నారాయణ మంత్రం ఉపదేశించేస్తాడు పిల్లలందరికీ. వీళ్ళందరూ పాడుతూ మైమరుస్తూ వీళ్ళు ఏమంటారో తెలుసా? అందుకే పిల్లల మనస్సు దేవుడు మనస్సుతో సమానం అంటారు. ఇంత దివ్యమైన సుఖానుభూతి మాకు ఎప్పుడూ కలగలేదు ప్రహ్లాద. ఎంత బాగుంది ఈ నామస్మరణ అంటారు.
ప్రహ్లాదుడు అంటాడు విడిచిపెట్టకండి. అందుకే ప్రహ్లాదుడు ఎపిసోడ్ లో భగవంతుడి యొక్క సంకల్పం ఏంటంటే వాళ్ళ నాన్నగారు పాడు చేసిన ధర్మాన్ని అంతటిని మళ్ళా పునరుద్ధరించారు. సర్వధర్మాలు పునరుద్ధారం కావాలి అంటే భాగవత ధర్మం ఉండాలి అక్కడ. అందుకే భగవంతుడు సంఘంలో ఒక భాగంగా పెట్టాం. భాగవత ధర్మం ఉంటేనే మిగతా ధర్మాలన్నీ శోభాయమానంగా పెరుగుతాయి. దానిని అనుసరించే పితృవాక్యాన్ని, మాతృవాక్యాన్ని, ఫ్యామిలీ రెస్పాన్సిబిలిటీని, కర్తవ్యాన్ని, మిగతా ధర్మాలన్నీ సౌభిక్షంగా ఉండాలి అంటే మనలో ఆ భాగవత ధర్మం ఉండాలి. భగవత్ స్పృహ మనలో ఉండాలి. భగవత్ కీర్తన మనలో ఉండాలి. మన హృదయంలో స్వామి ఉండి తీరాలి. ఆయన ఉన్నన్నాళ్లే శోభ, ఆయన లేదు అంటే శ్మశానమే. కాబట్టి నియంత ఒకడున్నాడు. ఈ ఆశలు, చింతలు, వర్రీలు వీటి వెనక పడ్డాము అంటే కాలహ జగద్భక్షక, తినేస్తుంది అది. అయిపోయి ఎంతమంది వెళ్ళిపోలేదు. కాబట్టి త్రిజగతి సజ్జన సంగతి రేఖ, సజ్జనుల యొక్క సంగతిని మొదలుకోకు అని స్వామి చెప్పారు. ఓం పూర్ణమదః పూర్ణమిదం పూర్ణాత్ పూర్ణముదచ్యతే పూర్ణస్య పూర్ణమాదాయ పూర్ణమేవావశిష్యతే. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. హరి ఓం. శ్రీ గురుభ్యో నమః. హరి ఓం. చిన్మయ మిషన్ ప్రతిజ్ఞ మర్చిపోయాను, పూర్ణమదకు ముందే చెప్పాను. కలిపి చదివేద్దామండి. పరస్పర గౌరవాభిమానములతో మేము ఒకే కుటుంబముగా నిలబడదము. మాలోను బాహ్య ప్రపంచములోను ఉన్న అన్ని విధములైన అల్ప ప్రవృత్తులను, అసత్యపు విలువలను అనుక్షణము ప్రతిఘటించుటకు క్రమశిక్షణాయుతమైన సైన్యము వలె ధైర్యముతో పనిచేయగలము. ఉపయోగించు దానికన్నా ఎక్కువగా ఉత్పత్తి చేయుచు, స్వీకరించిన దానికన్నా ఎక్కువగా దానము చేయుచు మేము నిజాయితీతో, త్యాగా సేవ నిరతితో ఉదార జీవమును కొనసాగింపగలము. మమ్ములను ధర్మ, ధీర, వివేక మార్గమున నిలిపియుంచుటకై భగవంతుని అనుగ్రహమును కోరుచున్నాము. పరాత్పర, నీ అనుగ్రహమును, ఆశీర్వాదములను మా ద్వారా లోకమునకు ప్రసారింపచేయుము. జనసేవయే జనార్దన సేవయని, దేశభక్తియే దేవదేవుని భక్తి అనియు మేము విశ్వసించుచున్నాము. మా బాధ్యతలను మేము ఎరుగుదము. వాటిని నిర్వహించుటకు తగిన శక్తిని, ధైర్యమును మాకు ప్రసాదించు. ఓం తత్సత్. ఒక్క అనౌన్స్మెంట్ చేస్తానండి. మన సత్సంగీయులు డాక్టర్ అమూల్య గారు అని ఉన్నారు, చాలా మందికి తెలుసు. వారికి నిన్న మాతృవియోగం కలిగింది. వారి అమ్మగారు స్వర్గస్థులు అయినారు. కార్యక్రమం అంతా నిన్న పూర్తి చేశాము అని అమ్మగారు మెసేజ్ పెట్టారు. సత్సంగంలో ఉన్నారు అమ్మ. సో అమ్మ, మన సత్సంగం తరపున మీ మాతృమూర్తికి మా ప్రణామాలు. హరి ఓం అమ్మ. ఓం నమః శివాయ. ఓం నమః శివాయ. ఓం నమః శివాయ. ఓం త్రయంబకం యజామహే సుగంధిం పుష్టివర్ధనం ఉర్వారుకమివ బంధనాన్ మృత్యోర్ముక్షేయమామృతాత్. ఓం త్రయంబకం యజామహే సుగంధిం పుష్టివర్ధనం ఉర్వారుకమివ బంధనాన్ మృత్యోర్ముక్షేయమామృతాత్. ఓం త్రయంబకం యజామహే సుగంధిం పుష్టివర్ధనం ఉర్వారుకమివ బంధనాన్ మృత్యోర్ముక్షేయమామృతాత్. ఓం నమః శివాయ. ఓం నమః శివాయ. అమ్మ మీరు అన్మ్యూట్ చేయొచ్చు. హరి ఓం స్వామీజీ. హరి ఓం. హరి ఓం అమ్మ. హరి ఓం. హరి ప్లీజ్ టేక్ కేర్ అమ్మా. ఆమెకు సద్గతి కలగాలి అని గురుదేవులని, భగవంతుడిని అందరినీ ప్రార్థిస్తున్నాం. మేమందరమీ మీతో ఉన్నాం. థ్యాంక్ యూ స్వామీజీ. హరి ఓం. హరి ఓం.